بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ہمالیہ کے دامن میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 بھائی رہا کرتے تھے، اسلم، ارشد اور انور۔ ان کے والد ایک سادہ محنتی کسان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی حلال رزق کمانے میں گزار دی تھی۔ جب والد کا انتقال ہوا تو وراثت میں صرف ایک چھوٹا سا مکان اور چند بیگھہ بنجر زمین ملی۔ بڑا بھائی اسلم قد اگر اور جسمانی لحاظ سے مضبوط تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ حسرت رہتی۔ منجلا بھائی ارشد باتوں کا دھنی تھا اور اکثر امیروں کے قصے سناتا رہتا۔ سب سے چھوٹا انور ابھی نوعمر تھا، مگر اپنے بھائیوں کی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتا تھا۔ گاؤں کی زندگی کٹھن تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں جانا اور رات گئے تھک ہار کر گھر لوٹنا اور ان کا معمول تھا۔ ایک رات جب چاندنی صحن میں پھیلی ہوئی تھی، اسلم نے گہری آہ بھری اور کہا، بھائیو، کیا ہماری زندگی یوں ہی مٹی میں مٹھی ہوتے گزر جائے گی؟ دیکھو، شہر کے تاجر ریشمی لباس پہنتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، اور ہم ہیں کہ پٹے پرانے کپڑوں میں پیون لگا کر گزارے کر رہے ہیں۔ ارشد نے لقمہ دیا، بھائی، قسمت یہاں اس بنجر زمین میں نہیں بلکہ ان راستوں پر ہیں جو کہیں دور افق کے طرف جاتے ہیں۔ سنا ہے پردیس میں سونا بکھرا پڑا ہے، بس ہمت کرنے والے کی دیر ہے۔ انور نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، مگر والد صاحب کہتے تھے کہ صنعت میں برکت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ کی تلاش میں ہم اپنا سکون کھو دیں۔ مگر لالچ کے بیچ بوئے جا چکے تھے۔ اگلے ہی دن انہوں نے اپنا مختصر سا سامان باندھا، چند سوکھی روٹیاں پودنی میں ڈالی اور ایک نامعلوم سفر کے جانب نکل پڑے۔ تینوں بھائیوں نے میلوں سفر کیا، جنگل، بیابان، پہاڑ اور ندیاں پار کی۔ سفر جتنا طویل ہوتا گیا، ان کی ہمت جواب دینے لگی۔ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا اور پیاس سے ان کے گلے خشک ہو رہے تھے، وہ ایک قدیم غار کے قریب سستانے کے لیے رکے۔ ارشد کا پاؤں اچانک کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہاں مٹی میں دبا ہوا ایک پرانا چمڑے کا بیگ نظر آیا۔ اس نے بھائیوں کو پکارا۔ جب انہوں نے مل کر مٹی کھودی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہاں ایک نہیں بلکہ 3 بڑے صندوق تھے جو سونے کے سکوں، یاقوت اور ہاروں اور چاندی کے اینٹوں سے لبریز تھے۔ ہم امیر ہو گئے، ہم دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں، اسلم چیخ کر بولا۔ وہ دیر تک اس سونے کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے رہے۔ سکوں کی جھنکار ان کے کانوں میں موسیقی کی طرح رس گھول رہی تھی۔ اس وقت ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، مگر جیسے جیسے سورج ڈھلا، اس چمکتے ہوئے سونے نے ان کی نیتوں میں کوٹ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ بھوک نے ستایا تو یہ طے پایا کہ سب سے چھوٹا بھائی انور قریبی بستی جائے اور وہاں سے لذیذ کھانا اور مشروبات لے کر آئے۔ باقی 2 بھائی یہاں رہ کر خزانے کی پہرےداری کریں گے۔ انور بستی کے طرف روانہ ہوا، مگر جیسے جیسے وہ اکیلا چلتا گیا، ان کے ذہن میں خیالات کی دھول اڑنے لگی۔ یہ خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اسے 3 حصوں میں بانٹا گیا تو شاید میں اتنا امیر نہ بن سکوں جتنا میں خواب دیکھا تھا۔ اگر اسلم اور ارشد نہ ہو تو یہ سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ میں اکیلا محل بناؤں گا، اکیلا عیش کروں گا۔ اس نے بستی سے کھانا خریدا اور پھر ایک عطار کی دکان پر گیا۔ وہاں سے اس نے سم قاتل، انتہائی خطرناک زہر خریدا۔ اس نے بڑے پیار سے کھانے میں وہ زہر ملا دیا، یہ سوچ کر کہ اس کے بھائی اسے کھاتے ہی ابدی نیند سو جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دولت کا واحد مالک بن جائے گا۔ دوسری طرف غار کے باہر بیٹھے اسلم اور ارشد کی آنکھوں سے بھائی چارہ غائب ہو چکا تھا۔ وہاں صرف اب 2 شکاری بیٹھے تھے۔ اسلم نے ارشد کے قریب ہو کر سرگوشی کی، ارشد، دیکھو، یہ خزانہ اگر ہم اسے 2 حصوں میں بانٹے تو ہمارے آنے والے 7 نسلیں عیش کریں گے۔ انور تو ابھی بچہ ہے، اسے اتنی دولت کی کیا ضرورت؟ ارشد، جس کے دل میں پہلے ہی یہی بات چل رہی تھی، فوراً بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں بھائی۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے، ہم اسے باتوں میں الجھائیں گے اور پھر آپ اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دینا۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ دور سے انور کے قدموں کے چاند سنائی دی۔ اسلم اور ارشد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنی خنجر سنبھال لیے۔ انور جیسے ہی غار میں داخل ہوا، اس نے مسکرا کر بھائیوں کی طرف دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، اسلم نے اس کے سینے پر خنجر سے وار کر دیا۔ انور تڑپنے لگا اور کچھ لمحوں میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے چہرے پر اس وقت بھی ایک عجیب سا ہولناکی تھی۔ شاید وہ اپنے بھائیوں کے مکر پر حیران تھا۔
अरशद ने कहकहा लगाया, चलो एक कांटा तो निकला, अब सिक्कों से खाना खाते हैं और फिर सुबह होते ही ये माल लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। दोनों भाइयों ने भूख की शिद्दत में वो जहर आलूद खाना खाना शुरू कर दिया। अभी चंद ही लुकमे हल्क से नीचे उतरे थे कि उनके पेट में मरोड़ उठने लगी, उनका दम घुटने लगा और चेहरे नीले पड़ गए। असलम ने तरसते हुए खजाने की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर सोना अब उसे आग के अंगारों की तरह लग रहा था। अरशद ने अपने मरे हुए छोटे भाई की तरफ देखा और उसे अपनी मौत सामने नजर आई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण इस गार पर पड़ी तो वहाँ खामोशी का राज था। खजाना अपनी जगह महफूज था, सोने के सिक्के इसी तरह चमक रहे थे, मगर इनके इर्द गिर्द 3 लाशें पड़ी थी। वो भाई जो एक दूसरे का सहारा थे, तो एक ही आंगन में खेले थे, आज एक ही मिट्टी पर गोर और कफन पड़े थे। सोना वही रहा, चांदी वही रही, मगर लालच ने उनसे उनकी जिंदगी, उनका रिश्ता और इनकी आखिरत सब कुछ छीन लिया। रात की आखिरी पहर, जब चांद अपने आखिरी मुसाफिरों को भी रुखसत कर चुका था और सितारे भी आसमान से रुखसत होने को थे, गार के बाहर एक वहशतनाक खामोशी छाई हुई थी। तीनों भाइयों की लाशें बेजान पड़ी थी, उनकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। असलम का मजबूत जिस्म, अरशद की चालाक मुस्कुराहट और अनवर की मासूमियत सब मौत की चादर ओढ़ चुके थे। उनके हाथ अभी भी इस खजाने की तरफ बढ़े हुए थे, जैसे वो अपनी जिंदगी का मकसद बना बैठे थे, मगर अब न हाथों में ताकत थी और न उन आंखों में हसरत। रात की ठंडी हवा रेत के ज़रात को उड़ाती हुई गार के मुंह तक आती और फिर वापस पलट जाती। जंगली जानवरों को इंसानों की मौजूदगी का एहसास था, मगर वो भी इसी खामोशी से खौफजदा थे। इसी चील की खरकत आवाज़ भी इसे सुनाते को तोड़ ना सकी। यह खामोशी सिर्फ मौत की नहीं थी, बल्कि लालच की और नाकी की गवाह थी। सूरज तुलू हुआ और उसकी सुनहरी शुआएं गार के दाने से होती हुई अंदर दाखिल हुई, जहां सोने की सिपों पर पड़कर वो मजीद चमकने लगी, मगर अब उनकी चमक में कोई कशिश ना थी। यह दौलत जो किसी जमाने में खुशियों का सरचश्मा समझी जाती थी, अब सिर्फ वीरानी और बर्बादी का इस्तिआरा थी। कई दिन गुजर गए। सहरा में भटकने वाले काफिले अक्सर इसी रास्ते से गुजरते थे। एक दिन एक बूढ़ा ताजिर अपने काफिले के साथ इस इलाके से गुजरा। उसकी नज़र अचानक गार के मुंह पर पड़ी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तजस्सुस उसे अंदर ले गया। जब उसने 3 लाशों और बिखरे हुए खजाने के तरफ मंजर देखा तो इसकी रूह कांप उठी। उसने फौरन अपने लोगों को वापस बुलाया और किसी को भी इस गार के करीब न जाने का हुक्म दिया। यो बूढ़ा ताजिर बहुत दाना था। उसने अपने काफिले में यह किस्सा सुनाया कि किस तरह लालच ने 3 भाइयों को हलाक कर दिया। इस कहानी ने सहरा में सफ़र करने वालों के लिए एक नई इबरत की दास्तान रकम कर दी। वो गार अब गार इबरत के नाम से मशहूर हो गई। हर गुजरने वाला मुसाफिर इसकी तरफ इशारा करता और अपने साथियों को लालच का अंजाम से आगाह करता। लोगों ने लाशों को वहीं छोड़ दिया, ये सोचकर कि इनकी लाशें खुद इस कहानी का हिस्सा बन जाए, ताकि आने वाली नस्लें भी देख सके कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। वक्त गुजरने के साथ रेत और मिट्टी ने इन लाशों को अपने आगोश में ले लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी का हिस्सा बन गई, मगर उनकी कहानी सहरा के हवाओं में गूंजती रही। उधर गाँव में इन 3 भाइयों के खानदान का क्या हाल हुआ। उनके रिश्तेदार और गाँव वाले महीनों तक इनके लौटने का इंतजार करते रहे। हर शाम गाँव के किनारे पर लोग दूर उफुक के तरफ देखते, ये सोचकर कि शायद किसी दिन वो अपनों के साथ खुशियों की खबर लेकर वापस आए। गाँव में उनके नाम पर अक्सर बहस होती। कुछ लोग कहते कि वो बड़े अमीर होकर लौटेंगे, कुछ कहते कि उन्हें किसी मुसीबत ने घेर लिया होगा, और चंद बूढ़े लोग बस सर हिलाकर कहते जो ज्यादा की तलब में भटकता है वो अक्सर अपना रास्ता खो देता है। ये कहानी सदियों तक ज़बानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। एक सादा सी कहावत इन भाइयों के अंजाम से जोड़ दी गई, जो सोना जमीन से निकालता है, अगर नियत खोटी हो तो जमीन उसे ही निगल जाती है। ये कहानी सिर्फ दौलत की लालच की नहीं, बल्कि इंसानी फितरत की इस तारीख पहलू की अक्कासी करती है, जहां मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत का रिश्ता भी दौलत की चमक के सामने मान पड़ जाता है। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बदल गई, शहर आबाद हुए और उजड़ गए, मगर वो गार और इसके गिर्द फैले दास्तान आज भी जिंदा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, दौलत नहीं। हकीकी सुकून उसमें है जो अल्लाह ने दिया है, और असल कामयाबी वो है जिसमें दूसरों का भला हो।
तीन भाइयों की ये दास्तान हर उस शख्स के लिए एक आईना है जो अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनों का लहू या उनका एतबार कुर्बान करने पर तुले हुए है। लालच इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वो सही और गलत में फर्क भूल जाता है। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है अक्सर खुद ही इसमें गिर जाता है। लालच वो जहर है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। इंसान समझता है कि वो दूसरों के लिए घड़ा खोद रहा है, मगर दर हकीकत वो अपनी ही कब्र तैयार कर रहा होता है। दौलत से घर खरीदा जा सकता है, मगर सुकून और रिश्ते सिर्फ फलूस से मिलते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।